सर मैं विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट से सर गुरुकुला जेएल उर्दू सब्जेक्ट को 1:2 में सेलेक्ट हुए। तो हमारा एक सब्जेक्ट का इशू ये भी है कि डीएल का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उर्दू सब्जेक्ट को डीएल को नोटिफिकेशन नहीं है, पीजीटी को नोटिफिकेशन नहीं है, टीजीटी ओनली जेएल। अब जेएल में 50 पोस्ट दिए नोटिफिकेशन में, 27 मेंबर्स को फाइनल लिस्ट में दिए। अभी बैलेंस प्लस अभी कितने हैं, 23 पोस्ट है सर। वो 23 पोस्ट हमारे रिलिक्विशमेंट ऑप्शन भी हमारे नहीं है सर। क्यों बोले तो डीएल नोटिफिकेशन नहीं है ना। तो उर्दू के जितने बच्चे जो लोग हम लोग जो मेरिट में है, हमको लेके पूरे 50 पोस्ट पूरे फिलअप करना बोल के ये मेरी रिक्वेस्ट है सर। 50 पोस्ट पूरे फिलअप करना। हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक है सर। फैमिली वाले पूरे फैमिली वाले, हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी कोई भी हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, सब ऐसी काम करके मेहनत पे हमारी मेहनत पे है सर। हमारे हस्बैंड शादी के बाद में को 10th के बाद हमारा मैरिज हो गया। मैरिज होने के भी 5-6 इयर्स के बाद मेरा इंटरेस्ट देख के हमारे हस्बैंड मेहनत करके मेरे को यहाँ तक पढ़ाए। अब हम कोचिंग भी लिए, ऑनलाइन कोचिंग लिए, कोचिंगों का खर्चा, घर मेंटेन करना, सब कामा करते हुए हम लोग पढ़ के यहाँ तक है सर। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सीएम सर से कि उर्दू के स्पेशली पोस्ट डीएल का नोटिफिकेशन ही नहीं है, कोई रिलिंक्विशमेंट ऑप्शन भी हमारे को नहीं है सर। तो जितने लोगों को फिल करे, अभी आधे 50% पोस्ट वैसी है सर। 23 पोस्ट है, वो 23 पोस्ट को भी जो हम लोग 1:2 में है मेरिट में जो लोग है सर, उन लोगों को लेके उर्दू के पोस्ट भी पूरे फिल करे तो बहुत अच्छा रहता सर। तेलंगाना में कितने सारे माइनॉरिटी टिमरिस के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इंटरमीडिएट तक है सर जेएल के। हर जगह पे तकरीबन जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले है लेक्चरर्स, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। उर्दू के लेक्चरर्स बहुत कम है सर, 1-2 कहीं पर है। पूरे तकरीबन हम विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में, विकाराबाद में, तांडूर में, बरगे में पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेस ही है सर। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस ही रखना है तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऐसा इशू करे तो हम लोग का इंटरेस्ट, हमको भी जॉब मिलता बोल के मेहनत करके यहाँ तक है सर। अब आधे फिल करके आधे बचा के रखे तो अब हम लोग किधर जाना सर। हम लोगों के साथ भी इंसाफ करना। हम लोगों को ऑलरेडी डीएल का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। जेएल में जितने फिलअप करना है आप कर चुके, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि पूरे 50 पोस्ट को फिलअप करो, एक भी पोस्ट बैकलॉग नहीं रखना सर। हमारे एज खत्म होते जा रहे, फिर से हम लोग 1-1 साल किताबें लेके बैठना बोलते नहीं होता सर हमारे से। पढ़ने के लिए हमारी सेहत भी हमारा साथ नहीं दे रही। घर में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, और भी जिम्मेदारियां, एक वाइफ होने के नाते, एक माँ हो के माँ के बच्चों को संभालना, घर संभालना, बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं सर। हम लोग यही फिर से आप फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन में ये 23 पोस्ट को ऐड करके फिर से नोटिफिकेशन देने तक हमारा एज भी हो जाता, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाते। हमारे बच्चों का एजुकेशन देखना क्या जिंदगी भर हम ही पढ़ते रहना सर, पेरेंट्स ही पढ़ते रहना। बच्चे अब हमारे, मेरी लड़की फर्स्ट ईयर में है, अब उनका फ्यूचर देखना क्या, मैं मेरे लिए खर्चा करते जाना, मेरे हस्बैंड बच्चों का भी है ना सर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, कांग्रेस गवर्नमेंट से मेरी यही चिलते जा है कि जितने पोस्ट जेएल उर्दू के दिए आप पूरे पोस्ट फिल करो सर। जो मेरिट में है, मैं हूँ या मैं नहीं रह के भी दूसरे भी होंगे सर, मेरी अकेले की बात नहीं है। अभी 23 पोस्ट वैसी रखे हुए है सर। 23 पोस्ट आधे को आधा 50% आप दिए, जितने 50 पोस्ट दिए पूरे फिल कीजिए सर। अगली नोटिफिकेशन आना, फिर 5-6 साल के बाद फिर पढ़ते हुए बैठना, ये हमारे से नहीं होता सर। हमारे साथ भी इंसाफ करो, जो लोग आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंसाफ करो। जो लोग फ्रेशर्स है, नए नोटिफिकेशन आने के बाद वो लोग पढ़ ले सकते, फिर हम उनकी बराबरी करना बोलता हमारे से होता सर। हमारी एज बढ़ते जाती, वो लोग फ्रेशर्स रहते, उन लोगों को जॉब मिलती, हम उनके बराबर पढ़ नहीं सकते, हमारी सेहत हमारे साथ नहीं दे सकती। तो प्लीज मैं सीएम सर से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, उर्दू जेएल के पूरे पोस्टों को फिलअप करो सर। जो मेरिट में है उनको लेके पूरे पोस्ट फिलअप करो। मेरी यही रिक्वेस्ट है सीएम सर से, बार बार इल्तिजा कर रही हूँ मैं कि जेएल उर्दू के पूरे पोस्ट फिलअप करो सर। डीएल की तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पीजीटी की नोटिफिकेशन नहीं है, ओनली टीजीटी और जेएल ही दिए सर। जेएल के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, 6 से लेके एमए तक के पूरे बुक्स पढ़ना पड़ा हमको उर्दू सब्जेक्ट के। तो हमारी मेहनत पे रहम करो। सीएम सर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज सर आप हमारे ऊपर जरा आप गौर फरमाएं। सीएम सर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पूरे जेएल के पोस्ट फिलअप करें सर। हमारे को रिलिक्विशमेंट ऑप्शन भी नहीं है सर, डीएल में कोई चले गए तो हमारे को मिलता बोल के भी नहीं है। हमारा एक दुख ये है सर, सब लोगों से हटके है उर्दू सब्जेक्ट वालों का। क्यों बोले तो ओनली जेएल इस दिए, और जो जेएल एक इस दिए आप उसमें आधे पोस्ट भी दे दिए, खाली आधे पोस्ट वैसे रख दिए। तो वो आधे पोस्ट भी आप फिलअप करना। जो लोग हम लोग मेरिट में है, 1:2 में आना बोले तो ऐसे एग्जाम में बैठ के आने से नहीं आते सर। हम भी बहुत मेहनत करके पढ़े, घर संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, जिम्मेदारियां संभालते हुए। रात का कोई वक्त ही नहीं हम लोगों के लिए, रात के 2 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, जब उठे जब किताबें पकड़ लेके बैठ गए सर। कोचिंगों को तो हम लोग नहीं जा सके सर, उतना हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम लोग घर में बैठ के बुकों को पूरे इकट्ठा, स्कूलों को जाके, कॉलेजों को जाके, एमए के बुक्स, जो लोग एमए में है उनके पास जाके मंग के बुक्स ला के घर में बैठ के प्रिपेयर हुए सर। हम लोगों को जाके हॉस्टलों में रह के
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में रह के 10-10 20-20 हजार बन के कोचिंग ले सकते भी हमारी ये नहीं है सर, हमारी कैपेसिटी नहीं है। घर में बैठ के एक हाउस वाइफ रह के घर संभालते हुए हम लोग यहाँ तक मेहनत करके है सर। स्पेशली सर आप उर्दू जेएल का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, डीएल में जाने वाले तो कोई है नहीं, डीएल नोटिफिकेशन नहीं है। जेएल में जितने आप 50 पोस्ट का नोटिफिकेशन जो बीआरएस हुकूमत दी थी सर, आप उस पे पूरे पोस्टों को फिलअप करना, मेरा यही रिक्वेस्ट है सर। प्लीज प्लीज सीएम सर। मैडम ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लैरिटी दे दो। ये ऐसी तरह पोस्ट पुराना में कैसा फिल करता? क्या सर? ये पोस्ट ये लास्ट टाइम पुराना में कैसा फिल करते हैं सर? ये कास्ट वाइज जितना रिजर्वेशन है वो हिसाब से फिल करते हैं ना सर। तो अभी अब कौन से कास्ट में कौन से रिजर्वेशन में कितना है मेरे को क्लैरिटी नहीं है सर। रिजर्वेशन रहने दो, कास्ट वाइज रहने दो, कुछ भी रहने दो, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में तो 50 पोस्ट दिए। आप 50 पोस्ट दे के हम लोग इतने सारे पोस्ट है ना, हम भी ला सकते बोल के ये हिम्मत से हम पढ़ना शुरू करें सर। हम लोग एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम लिखे। अब 1:2 में आके रुके हुए है, तो अगर कोई कास्ट वाइज भी रिजर्वेशन वाइज भी नहीं भी रहा तो हम मेरिट में आके है ना सर। मेरिट में आके है तो आप हम लोगों को दियो, हम लोगों को भी रोजगार की जरूरत है ना सर। क्या हम जॉब नहीं होना बोल के टाइम पास को तो नहीं लिखे एग्जाम, हमारे को भी जरूरत है बोल के हम लिखे सर। तो प्लीज आप जो भी आपके फॉर्मेलिटीज है सर, कास्ट वाइज रहने दो, रिजर्वेशन रहने दो, जो पोस्ट 50% आप फिल करके 50% खाली रख रहे, आप 1-2 पोस्ट नहीं दे रहे रख रहे सर, पूरे 23 पोस्ट आप खाली रखे जेएल उर्दू के, वो तो तमाम पोस्टों को फिल करना बोल के मेरी यही रिक्वेस्ट है सर। ఓకే, మీ యొక్క సమస్య చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఎందుకు వీళ్ళు ఇంతమంది రోడ్డు మీద చూసేవాళ్ళు అసలు మీ ప్రధాన సమస్య ఏంది, అసలు మీకు ఎక్కడ ఆ లోపం జరిగింది ఒకసారి చెప్పండి క్లియర్‌గా. ఫస్ట్ గురుకుల ఎగ్జామ్ రాయడం దగ్గరే లోపం జరిగిందండి. ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే కాలేజెస్ కి స్కూల్స్ కి కలిపి ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్, డిఎల్ జేఎల్ పీజీటీ టీజీటీ కలిపి కామన్ పేపర్ పెట్టారు. పేపర్ 1 కామన్ ఉంది, జేఎల్ కి పీజీటీ కి ఏమో పేపర్ 2 కూడా కామన్. మొత్తం మేము 3 పేపర్స్ రాస్తాము. పేపర్ 1 పేపర్ 2 అన్నిటికి కామన్, థర్డ్ పేపర్ ఒకటే సెపరేట్ రాసాము. సో ఆ పేపర్ 1 పేపర్ 2 లో ఎవరైతే ఎక్కువ స్కోర్ చేశారో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా కింది వాటిల్లో కూడా వాళ్ళే మెరిట్ లో ఉన్నారు. మెరిట్ లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళే జేఎల్ కి పీజీటీకి డీజీటీకి వాళ్ళే మెరిట్ లో సెలెక్ట్ అయిపోయినారు. సో వాళ్ళందరికీ ఏం చేశారు, మొన్న గవర్నమెంట్ ఇది లాస్ట్ మేము బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు జరిగింది మాకు. సో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మాకు రిజల్ట్ ఇచ్చింది కానీ జిఆర్ఎల్ ఇవ్వలేదండి ఇంతవరకు. ఇప్పుడు ఈ గురుకులాలు రాసిన ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో ఎవరికి తెలియదు, ఎంత కట్ ఆఫ్ అయింది తెలియదు, అసలు ఎవరికి ఎన్ని మార్కులతో జాబ్ వచ్చింది, మాకెందుకు మిస్ అయింది అనేది కూడా తెలియదు. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అన్నిటికీ 1:2 లిస్టులు ఇచ్చేసారు. ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే స్కూల్స్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు స్కూల్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే కాలేజెస్ కి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళే అదే ఎగ్జామ్ అందరం రాసాం కాబట్టి వాళ్ళే ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోయినారు. వీళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఫస్ట్ పీజీటీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. పీజీటీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత మేము గవర్నమెంట్ దృష్టికి ఈ సమస్యను తీసుకెళ్తే వాళ్ళు సరి చేస్తామన్నారు. కానీ మళ్ళీ ఏం చేశారంటే టీజీటీకి ఇచ్చారు. టీజీటీ అది కూడా స్కూల్సే. టీజీటీ ఇచ్చిన తర్వాత జేఎల్ ఫైనల్ లిస్ట్ ఇచ్చారు. సో అక్కడ మిస్టేక్ అనేది జరిగింది. మేము అడిగేది ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఫిల్ చేయండి. ఇప్పుడు మిస్టేక్ జరిగిపోయింది సార్, మిస్టేక్ అయితే జరిగిపోయింది, దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 1:2 లో ఉన్న అభ్యర్థులందరికీ న్యాయం జరగాలంటే మాకు ఫస్ట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ మీరు కాలేజెస్ ఇవ్వండి, డిఎల్ జేఎల్ ఇవ్వండి, తర్వాత పీజీటీ ఇవ్వండి, తర్వాత టీజీటీ ఇవ్వండి. ఇట్లా ఇస్తే మేము రాసిన ఎగ్జామ్ మీరు నోటిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేసిన 9210 మందికి కూడా న్యాయం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మిస్టేక్ అంటే కంప్లీట్ గా జరగాలి అంటే వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు, అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ 100కి 100% రెక్టిఫై చేసే అన్ని పోస్టులు నింపాలి. ఎంత మంది ఉన్నాము అని అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 7000 పోస్టులకి ఇచ్చింది కానీ అందులో అందరికి కూడా 3-4 పోస్టులు వచ్చినాయి. ఒక్కొక్కరికి 3-4 పోస్టులు వచ్చినాయి. మొత్తం మీద వీళ్ళు ఫిల్ చేసేది మాకు తెలిసినంత ఒక్కళ్ళు కలిసి ఎలా 3 ఉద్యోగాలు ఎలా చేస్తారు అది మాకు తెలియని క్వశ్చన్ కూడా. 3 ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది, ఒక పర్సన్ నే పిలిచి 3 ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది. మేము ఏం చేస్తామంటే దీని మీద మేము లీగల్ గా వీళ్ళు ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నాయి, లీగల్ ఇష్యూస్ వస్తాయని చెప్పింది. లీగల్ ఇష్యూస్ వస్తాయని చెప్పడం వల్ల మేము ఏం చేసామంటే కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసాం. ఇట్లా ఇస్తున్నారు మాకు న్యాయం చేయండి అని ఇస్తే కోర్టు మాకు అనుకూలంగా ఇంటరిమ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది. ఇంటరిమ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చినా కూడా ఆ ఇంటరిమ్ ఆర్డర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి బోర్డు సుముఖంగా అయితే లేదు. ఒక వ్యక్తికి 4 పోస్టులు 3 పోస్టులు 2 పోస్టులు అవి కూడా ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే కామన్ పేపర్ పెట్టడం వల్ల వచ్చినాయి. డిఫరెంట్ పేపర్స్ అయితే రాయలేదు ఎవరు కూడా, అన్నిటికీ కామన్ పేపర్స్ ఉండడం వల్ల. మరి ఇప్పుడు బల్మూరి వెంకటన్న కలిసినట్టుంది మీరు, అన్న చెప్పిండు. అన్న ఏమంటున్నాడు అంటే నేను గవర్నమెంట్ కి మీకు మధ్యలో వారధిగా ఉన్నాను, మీ ప్రాబ్లం గవర్నమెంట్ కి అయితే నేను తెలియజేస్తాను అంటున్నాను కూడా ఆయన కూడా స్పష్టమైన హామీ అయితే ఇవ్వడం లేదు. కంపల్సరీ మీకు న్యాయం జరుగుతుంది, న్యాయం జరిగేలా చేస్తానని అయితే హామీ ఇవ్వలేదు మాకు ఇంతవరకు. ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు మీరు చేసేటువంటి సమస్యను తెలియపరుస్తున్నారు, ఒకవేళ ఈ ప్రభుత్వం కనుక మీకు న్యాయం చేయని మీరు ఏం చేయాలనుకుంటారు?
మా ఇంతే ఉద్యమం చేస్తామండి కంపల్సరీ. ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తే బల్మూరి వెంకటన్న వచ్చి అప్పుడే ఆయన నిరాహార దీక్షని నేను ఉన్నాను, నేను మాట్లాడతాను, మీకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తానని చెప్పడం వల్ల అప్పుడు ఆమరణ నిరాహార దీక్షని విరమించుకున్నారు. విరమించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి, తర్వాత మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది. మొన్నటి వరకు కోడ్ ఉంది. కోడ్ అయిపోయిన తెల్లారి మళ్ళీ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళినాం. అన్న దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏమంటారు, నేను మాట్లాడతామా, మీకు న్యాయం జరిగేలాగా చూస్తా అంటున్నారు కానీ మాకు న్యాయం జరగట్లేదు. దీంట్లో ఏమైంది అంటే మైనారిటీస్, మా దాంట్లో గురుకుల బోర్డులో 5 సొసైటీస్ ఉంటాయి. 5 సొసైటీస్ లో మైనారిటీ సొసైటీ నుంచి ఆయేషా మేడం, తను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, తను ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ సొసైటీకి సంబంధించి ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ సెలెక్ట్ అయినారో వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ రీవెరిఫికేషన్ కి పిలిపించి వాళ్ళకి పోస్టింగ్స్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఒక సర్క్యులర్ అనేది ఏర్పరిచారు. సో దాన్ని వెళ్ళి మేము మళ్ళీ ఇంతే మేమందరం వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి మాట్లాడటం వల్ల మాకు ఇట్లా కేసు ఉంది అంటే మేడం అంటున్నారు అసలు కేసు ఉంది, కోర్టు నుంచి ఇంటర్వ్యూ ఆర్డర్స్ వచ్చిన విషయం కూడా నాకు తెలియదు, నా దృష్టిలో లేదు అని మేడం చెప్పారు. ప్రస్తుతానికైతే దాన్ని హోల్డ్ చేశారు. అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వలేదండి. జస్ట్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మేము ఉద్యోగాలు ఫిల్ చేసినామని చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే వాళ్ళందరికీ జస్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు కానీ జాయినింగ్ ఆర్డర్స్ కాదు అవి. అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ కూడా వాళ్ళు 60 days పీరియడ్ ఇచ్చారు. ఆ 60 days పీరియడ్ కూడా అయిపోయింది. గవర్నమెంట్ తలుచుకుంటే దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలి అనుకుంటే కంపల్సరీ 100% లీగల్ ఇష్యూస్ లేకుండా చేసే అవకాశం ఉంది. వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఫిల్ చేయాలి. ఫస్ట్ డిఎల్, తర్వాత జూనియర్ లెక్చరర్, తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, తర్వాత ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫిల్ చేస్తే అందరి అభ్యర్థులకి న్యాయం జరుగుతుంది. అందరికి న్యాయం జరుగుతుంది. నియర్లీ 200 to 300 మెంబర్స్ అయితే డిఫరెంట్ మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చిండ్రు, అందరు వచ్చారు. సెక్రటరీ సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్తే సీఎం గారిని ఈ రోజు కలవలేదండి. అక్కడ కూడా పోలీస్ వాళ్ళతో చాలా గొడవ అయింది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ 10 members ని అలో చేయడానికి 10 members ని లోపలికి పంపిస్తామని ఫస్ట్ 10 members ని తీసుకెళ్లిండ్రు. మమ్మల్ని వేరే దగ్గర ఉంచిండ్రు. ఆ 10 నుంచి మళ్ళీ 6 members ని పంపిస్తామని కొంతమందిని బయటికి పంపించేశారు. మళ్ళీ ఆ 6 నుంచి మళ్ళీ 4 పంపిస్తామని మళ్ళీ 2 బయటికి పంపించారు. మళ్ళీ ఆ 4 నుంచి మళ్ళీ 2 members ని పంపిస్తామని చెప్పి 2 members ని తీసుకొచ్చి లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరినీ మమ్మల్ని అందరినీ వెనక్కి పంపించారు. ఆ 2 members ని కూడా వాళ్ళ పిఏ మాట్లాడారు. పిఏ మాట్లాడి అక్కడ సిఎస్ గారి అపాయింట్మెంట్ ఏదో ఇచ్చారు కానీ వాళ్ళు అక్కడ సెక్రటేరియట్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇంతవరకు మేడం కూడా మాట్లాడలేదు. గత ప్రభుత్వంలో నిరుద్యోగులకి అన్యాయం జరిగిందనే ఈ ప్రభుత్వం గెలిచి కూడా జరిగింది. మరి ఇప్పుడు గెలిచి ఒక 6 months అయినప్పటికీ ఎలాంటి సొల్యూషన్ వీళ్ళు షార్ట్ అవుట్ చేయట్లేదు. దీని మీద మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి? గత ప్రభుత్వం మాకు న్యాయం చేయట్లేదు అనేసి మేము కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులం కాదు, ఏది కాకుండా కూడా మేము ప్రతి ఊరు దిగి మాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కి బాగా కూడా చెప్పాము, మీరు ఆ గవర్నమెంట్ వద్దు, ఈ గవర్నమెంట్ వస్తే అందరికి మంచి జరుగుతుంది, అది ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అందరికి న్యాయం జరుగుతుంది అని తీసుకొచ్చుకున్న గవర్నమెంట్ లోనే అంతకంటే ఎక్కువ బాధలు ఫేస్ చేస్తున్నాం, అంతకంటే ఎక్కువ సఫర్ అవుతున్నాం. ఈ బోర్డు చుట్టే వారం రోజుల్లో మేము మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఇక్కడే ఉంటున్నాం. 10 days నుంచి ఈ బోర్డు చుట్టే తిరుగుతున్నాం. అన్న అంటే పిలుస్తా అన్నామన్నా, నీకోసమే మేము అందరం మా ఉద్యోగాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం, మేమేమి మాకు లేని ఉద్యోగాలను కల్పించమనట్లేదు, మీరు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ నే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఫిల్ చేసి పైనుంచి కాలేజెస్ నుంచి ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తే అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను.